welcome to my channel. Today we are going to start with a new topic, chapter number 15th, life process in living organisms. Now students, what do you see in our surrounding? We see biotic factors and abiotic factors. What is the meaning of biotic factors? Biotic means all living organisms. And what are abiotic factors? The factors which are non-living. Now if I ask you what is the difference between living things and non-living things, म्हणजे मी तुम्हाला सजीव आणि निर्जीव यातला फरक विचारला तर तुम्ही काय सांगणार आहात? ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर गोइंग टू शो डिफरंट लाईफ प्रोसेस. इन शॉर्ट वी कॅन राईट इट ॲज मिसेस ग्रीन. एम स्टँड्स फॉर मूवमेंट, म्हणजे सर्व सजीव काय दाखवतील? हालचाल दाखवतील. देन दे विल ऑल्सो शो रेस्पिरेशन म्हणजे श्वास घेणे, सेन्सिटिव्हिटी चेतनाक्षमता, ग्रोथ म्हणजे वाढ, रिप्रोडक्शन म्हणजे पुनरुत्पादन, एक्सक्रीशन म्हणजे टाकाऊ पदार्थ बाहेर काढणे, अँड न्यूट्रिशन. सो ऑल लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्स आर गोइंग टू शो द different types of life process such as movement, respiration, sensitivity, growth, reproduction, excretion and nutrition. Now in this chapter we are going to study about the transportation in plants. Okay, so this is our today's topic, transportation in plants. Now for proper growth, transportation is very essential. So let's begin with transportation in plants. Now what is the meaning of transportation? By the process of transportation, a substance either synthesized or absorbed in one of part of the body reaches the another. Transportation म्हणजे वहन करणे. आता वहन करण्यासाठी काही ऊती किंवा काही टिश्यूज असतात प्लांट्समध्ये. सो देर आर टू टाइप्स ऑफ कंडक्टिंग टिश्यूज. फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एन xylem and second one is called as an phloem. Now xylem is responsible to transport water and minerals to the plants, and phloem is responsible to transport the food. Now xylem tissue will work as in unidirectional. म्हणजेच काय होईल की प्लांट्स असतील त्याच्या रूट्समधून वॉटर ॲब्झॉर्ब केलं जाईल खालून आणि ते वरपर्यंत वॉटर मॉलिक्युल सरकले जाणार आहेत. सो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर इज युनिडायरेक्शनल. कधी असं होत नाही की वरून पाण्याची धार जी आहे ते खालच्या दिशेला येईल, असं होणार नाही आहे. सो फ्रॉम रूट्स द वॉटर विल ट्रान्सपोर्ट टू द अप्पर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी. सो द डायरेक्शन इज युनिडायरेक्शनल. Now in case of phloem, the food prepared by the plant is transported in bidirectional. म्हणजे बघा इथे आता हे पान आहे, ह्या पानामधून फोटोसिंथेसिस होईल आणि अन्न तयार होईल आणि ते अन्न नॉन ग्रीन पार्ट्सपर्यंत पोचवले जाणार आहेत. म्हणजे वरतीही जाईल आणि खाली ते जाऊ शकतं रूट्सपर्यंत. सो द फ्लो ऑफ फूड इज बायडायरेक्शनल इन केस ऑफ phloem. Now let's study about the xylem conducting tissue. Now xylem carries out transportation in two ways. First one is called as an root pressure and second one is called as an transpiration pull. लक्षात घ्यायचं आहे झायलमचं कार्य हे दोन प्रकारे घडून येणार आहेत. कोणकोणते? फर्स्ट वन इज रूट प्रेशर and second one is transpiration pull. Now let's study what is the meaning of root pressure. For this we are going to carry out a small experiment. You have to take a beaker and in that beaker you have to fill it with water. Then few drops of eosine solution you are going to add. So the solution will turn to pink or red in color. Now you are going to immerse one plant, balsam plant, or you can take any type of plant here. Attach it to the stand and keep it for some time. After some time, is nearly about 2 to 3 hours, you will see that the eosine solution passes from the roots to the leaves, and some part of the leaf vein you can see the color as pinkish in color. So this proves that xylem is a conducting tissue. It is going to conduct the water from lower parts to the upper parts. Now we are going to study in detail about how root pressure carries out its function. म्हणजेच त्याचं कार्य कशा प्रकारे घडून येतं हे आपण जाणून घेणार आहोत. इथे आपण एक वनस्पती पाहायची आहे. द अपर पार्ट ऑफ द प्लांट यू कॅन सी लीव्स अँड स्टेम, अँड द लोअर पार्ट यू कॅन सी द रूट्स. ओके,
Now, under the ground, the roots are covered by the soil, water and minerals. म्हणजे या मुळाच्या जवळ काय काय असेल, माती आणि पाणी आणि मिनरल्स, म्हणजे असे 3 घटक आपल्याला या ठिकाणी दिसणार आहे. Now what will happen? Plant uses ATP energy to absorb ions. Plants will use ATP. ATP stands for adenosine triphosphate. म्हणजेच वनस्पती आपल्या ऊर्जेचा वापर करणार आहेत आणि या मातीतले जे आयन्स असतील, इनऑर्गॅनिक आयन्स म्हणजे कोणकोणते असतील, नायट्रोजन, फॉस्फरस, मॅग्नेशियम, हे आयन्स ते खेचून घेतील. कशामार्फत? ATPच्या मार्फत. म्हणजे आपल्या एनर्जीचा वापर करणार आहेत आणि मातीतले इनऑर्गॅनिक जे मटेरियल्स आहेत ते ॲब्झॉर्ब करून घेणार आहेत. ते ॲब्झॉर्ब झाल्यामुळे काय होईल, या मुळामध्ये असणारे जे पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन असेल ते कमी होणार आहे आणि बाहेरचं पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन हे जास्त असणार आहे. ओके, सो द वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन इन द सॉइल विल बी मोर अँड वॉटर कॉन्सन्ट्रेशन इन द रूट्स विल बी मोर. अँड वी ऑल नो दॅट वॉटर फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल. तर इथे पाण्याचं कॉन्सन्ट्रेशन कमी झाल्यामुळे पाणी या ठिकाणी या रूट हेअरमध्ये ॲब्झॉर्ब केलं जाणार आहे आणि ॲब्झॉर्ब केल्यामुळे हा जो पहिला सेल आहे तो टर्जिड होईल, म्हणजे ठणक होईल. त्याच्या बाजूचा सेल जो आहे त्याच्यामध्ये प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर येणार आहे आणि हेच जे पाणी आहे ते दुसऱ्या सेलपर्यंत जाईल, दुसऱ्यापासून तिसऱ्या, तिसऱ्यापासून चौथा, आणि अशा प्रकारे पाणी जे आहे ते ॲब्झॉर्ब केलं जाणार आहे. सो वॉटर विल गेट ॲब्झॉर्ब फ्रॉम वन सेल टू अनदर. वाय? बिकॉज देर इज अन ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएटेड बिटवीन द 2 सेल्स. म्हणजे बघा, इथे पहिली जी सेल आहे त्याच्यामध्ये पाणी भरलेलं आहे, त्यामुळे ते ठणक झालं आहे आणि बाजूच्या सेलवरती प्रेशर एक्झर्ट झाल्यामुळे इथलं पाणी जे आहे ते दुसऱ्या सेलपर्यंत पोचणार. अँड दॅट इज वाय द फ्लो ऑफ वॉटर इज युनिडायरेक्शनल. सो इन दिस वे xylem works in root pressure. Now we are also going to study the second part, that is called as an transpiration pull. Now here you can see one tree. Okay, या झाडामध्ये आपल्याला मुळं दिसत आहेत आणि ही पानं दिसत आहेत. आता इथे आपल्याला आपण इथे डायग्राम काढलेली, ते मी सेल दाखवलेले आहेत. म्हणजेच वनस्पती ही सुद्धा कशापासून तयार झालेली आहे? सेलपासून तयार झालेली. Now what happens? The upper surface of the leaf will get sunlight and therefore there will be a loss of water, that is called as an evapotranspiration. म्हणजे दिवसा सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने इव्हॅपोट्रान्स्पिरेशन होणार आहे, म्हणजे भाष्प तयार होईल आणि पाणी निघून जाणार आहे. आता इथे आपण लीफची डायग्राम बघतो आहोत. इन दिस लीफ द एपिडर्मिस ऑफ द लीफ कंटेन्स stomata. This portion is called as an stomata. Stomata consists about 2 parts. This is a bean shaped structure which is called as an guard cells, and this portion will be called as an subsidiary cells. Now what is the role of guard cells? It is going to regulate or control the water flow. म्हणजे आता काय होईल, दिवसा हे स्टॉमॅटा म्हणजे गार्ड सेल्स ओपन असतात आणि त्याच्यामुळे पाणी निघून जाणार. रात्रीच्या वेळेला हे क्लोज असणार आहे, त्यामुळे पाणी शक्यतो कमी प्रमाणात निघणार आहे. नाउ ड्युरिंग द डे टाईम वेन देर इज अ लॉस ऑफ वॉटर, ओके, ड्यू टू स्कॉर्चिंग सनलाईट देर विल बी अ लॉस ऑफ वॉटर, अँड ड्यू टू लॉस ऑफ वॉटर ऑर द प्रोसेस नोन ॲज एन इव्हॅपोट्रान्स्पिरेशन, द सेम अमाऊंट ऑफ वॉटर विल बी ॲब्झॉर्ब फ्रॉम द रूट्स. आता इथे दाखवल्याप्रमाणे हा समजा पहिला सेल आहे, ह्यातलं पाणी जर निघून गेलं तर हे वेकेंट होणार आहे आणि त्याच्यामुळे त्याच्या खाली असणारी जी सेल आहे ज्याच्यामध्ये पाणी आहे, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होईल अँड सेकंड सेल इज गोइंग टू इन्सर्ट द वॉटर टू द अप्पर सेल. सो द वॉटर विल फ्लो फ्रॉम सेकंड सेल टू फर्स्ट सेल. सो लाईकवाईज इथे प्रत्येक ठिकाणी असं होईल की खालून पाणी हळूहळू वर सरकलं जाणार आहे ऑस्मोटिक प्रेशरमुळे किंवा ऑस्मोसिसमुळे, आणि अशा प्रकारे जेवढं पाणी लॉस झालेलं आहे ह्या पाण्यामार्फत तेवढंच पाणी ॲब्झॉर्ब होणार आहे. अँड दिस विल बी कॉल्ड एज अन ट्रान्सपिरेशन पुल. सो टुडे वी हॅड कंप्लीटेड अबाउट ट्रान्सपोर्टेशन इन प्लांट्स, रूट प्रेशर अँड ट्रान्सपिरेशन पुल. बाकीचा भाग आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये शिकणार आहोत. थँक्यू व्हेरी मच.